औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अस्कर अली जट पंजाबी शायर टेटे दुआवां और सलाम पेश करना तमाम दोस्तों देखने और सुनने वाले मेरे नाल अज मौजूद ने मेरे बड़े प्यारे भाई, बड़ी प्यारी शख्सियत और बहुत अच्छे सिंगर, फोक गाते हैं और बहुत कमाल गाते हैं। कहते ना कला होवे तो सोचां दे खोलें, गुंजल महफिल होवे तो बाग बहार बनता, निरा हुसन दा ना नहीं फन आता, शरात जिगर दी दईए तो शाहकार बनता, झूठ सच दा हुंदा जिथे मार का उत्थे तेज तलवार दी धार बनता, दान दईए जे लखां जगरातियां दे फिर जाके एक फनकार बनता। और अल्लाह पाक ने साडे भाई नूं बहुत इज्जत दी है और बेशुमार इन्हां दे शागिर्दैन जिहड़े ने वो इन्हां दे नां तो रोटी कमा खा रहे हैं। और मेरे भाई भी अल्लाह का शुक्र एक बहुत अच्छा ने तुसीं गीत सुनिया हैगा कि रोंदी आ चेते करके। मैं सुनिया लोगों तो, हाँ लोग ही दसदे ने जदों बाद च ना कॉल करके कि ए मामला होया, तो मैं सुनिया लोगों तो कि वो रोंदी आ चेते करके। तो मेरे नाल मौजूद ने बहुत प्यारे सिंगर, बहुत अच्छी आवाज़, पंजाब का एक बहुत बबरशर गुलकार अफजल अली शाद, अफजल शाह साहब मेरे नाल मौजूद ने। अफजल शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, वालेकुम। ਤੁਹਾਨੂੰ सारे दोस्त, साढ़े व्यूवर लोग जिन्हें भी दोस्त आप ने सब देख रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, प्यार दे रहे हैं और अफजल शाद ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। अफजल शाद ऑफिशियल चैनल तुसी अज आप खुद मौजूद हो, असीं भी तुहाडे मेहमान हाँ, तुसीं साडे मेहमान हो क्योंकि चैनल तुहाडा है। असीं मिल जुल के सारे एक पूरी अपनी टीम बैठे हैं और मेरे नाल होर भी काफ़ी दोस्त ने। मैं तुहानूं वारी वारी उन्हां नाल भी तुहाडा तारफ करावांगा और उन्हां को भी कुछ सुनावांगे। ते सब तो पहले अफजल शाह साहब नाल गुफ्तगू कर लेने और एक ना कोई गीत भी सुन लेने। शाह साहब कुछ गल कहना चाहो अपने व्यूवर और दोस्तों को अपडेट तुहानूं वेख रहे हैं? जी मैं शुक्रगुजार हाँ सारे दोस्तों का, जिन्हें भी दोस्त मैनू लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मेरे हर आने वाले गाने को सुनते हैं और इज्जत बख्शते हैं। ये सब इन्हों का प्यार है, इन्हों की वजह नाल असीं माड़े चंगे फनकार जिन्हें भी जिन्हें जोगे है। तो असगर जट साहब तुहाडा भी बड़ा प्यार है साडे नाल, सारे लोग बड़ा प्यार करते हैं। असगर जट साहब के भी मैं 2-4 गाने गाए ने बड़े अच्छे। जग तू सोहना मेरा यार है, मेरा ढोल पटोला निका जिहा। अच्छा अफजल शाह साहब, मैनूं गल याद आ गई, इस गल दी गल वधा दिंदे आ। जी जी, तुहानूं गाण दा शौक किवें पिया? गान का शौक ये बस लंबी कहानी है। नहीं कहानी तो हर बंदा यही कहता मेरी लम्मी है, छोटी तो किसी की भी नहीं होंगी। कहानी के कहानी जी असल कहानी का मुढ़ है ना, वो सानूं दस दिओ जरा। बस जी मैंने मसीकी ना दिल लगी सी। ठीक है, शुरू तो मसीकी ना दिल लगी सी, शुरू तो मैं फनकार सुनता सा, मुख्तलिफ फनकार। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बस फिर ऐसा शौक लग गया तो टुर। अच्छा ये तो गल हो गई तुहाडी, तुहानूं शौक सी, शौक की गल हो गई। कहानी जी तुसीं गल कीती कि लम्मी कहानी है, वो कहानी का मुढ़ दस दिओ। कहानी का हर फनकार किसी सज्जन वास्ते ही होता, असीं भी किसी सज्जन वास्ते ही आए हैं। अपने इलाके का सज्जन सी? नहीं बड़ी दूर का सी। ये हुण डर गया जी। मेरे नाल मौजूद है जी इकबाल वाली साहब, मेरे ऐसा कैमरामैन दिखाएगा तुहानूं। इकबाल वाली साहब भी बहुत अच्छे सिंगर ने, बहुत अच्छा गाते हैं। इन्हों को भी कोई इन्नी करारी गुफ्तगू सुनांगे। तो मैं विच ही शाह साहब की गुफ्तगू के विच मैंने एंटर करके हास्य की आवाज़ आई, तो मैं कहा चलो नाल जिहड़े दो देख रहे हैं परेशान नाल कोल हस रहे हैं, मेरे नाल वाजे के साथ दे रहे हैं। अच्छा ये ढोलक साढ़े कोल, ढोलक भी अपना इकबाल वाली साहब साथ देंगे और साढ़े नाल जिहड़े वाजे साथ दे रहे हैं। इधर महाराज जी कैमरा, मेरे कैमरामैन, वो अपना तरफ आप तुहानूं कराने क्योंकि वो किसी तरफ के मोहताज नहीं। और राशिद वारवटन वाला, तुसीं नाम सुनिया राशिद वारवटन, उच्चे उच्चे महल तेरे, उन्होंने उस्ताद भी ने। और अरशद जसलानी मोड़, जिन्हें भी ढोल नाल गाने वाले साढ़े फोक लोग ने, उन्होंने उस्ताद भी ने और बहुत आला शख्सियत ने और बहुत अच्छा गाते हैं खुद। और अज इन्होंने भी असीं लैके आए हैं और ये भी तुहाडे थोड़ी गुफ्तगू करनगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, तुसीं भी अपना तारफ करवा दोस्तों, अपना नाम ही दसो, तुहाडे भाई अला यार दा दसो कि तुसीं फैमिली कितने लोग गाते हो और तुहानूं भी कोई शौक पिया गाने का? माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा गाते हैं, फैमिली जो काफ़ी लोग गाते हैं। तो तुहाडा नाम दसो दोस्तों, मैं नाम तुम्हें आप ही दसोगे तो बेहतर है। मोहम्मद इकबाल टैडी। मुहम्मद इकबाल टैडी। वाह वाह। हाँ जी जी, टैडियां दा एक सीरियल सी टैडियां दी, अपना लतीफ शरीफ तो शुरू होंदी है और अमीन टैडी तक जाती है। उन्होंने दरम्यान दे विच एक ये बजुर्ग आए ने साढ़े को, इन्होंने दस्सिया अपना नाम टैडी है। टैडी एक बहुत बड़ा घराना है और नत्तां वाला एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने फोक नूं बड़ा फरोग दिता, बड़ा गाया फोक उन्होंने, बहुत अच्छा गाया। गाउंदे सरैकी ने, लेकिन ये टैडी थोड़े जिहे हट गए ने जिहड़े मैं जिक्र कर रहा अपना साडे टैडियां दा। उन्हां च हनीफ टैडी साहब, उन्होंने बहुत नाम कमाया। यही कहांगा कि अफजल शाह मेरी कंटिन्यू गल चल रही थी, मैं थोड़ा जिहा उन्हां नाल फिर कोई चिल मस्ती कर लवां, मेरा दिल कर रहा है कोई गलबात करनों। अफजल शाह साहब जरा वो कहानी जरा कह रहे सी, मैं विच 2-3 सैडां चला गया, वापस आ गया तुहाडे कोल फिर दोबारा। मैं तो कहना सैडां ते ठीक सी। नहीं आंदे ना पंजाबी च मिसाल दोस्तों, ढोल दूर ते वजदे अपना सुहाने लगते हैं, यानी कि चंगे लगते हैं।
ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਨਾਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ, ਨਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਜੱਟ ਸਟੂਡੀਓ ਜੇ ਐਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ SH ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਾਦ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸੋਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਮੋਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਪ ਆ, ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਮੋਤੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ ਤਸਬੀਹ ਤੇ ਮੋਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਹਿਣੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਕੋ ਖੱਬੇ ਕੋ ਤਾਏ ਕੋ ਬਾएं ਕੋ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਲੁਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਦ ਮੋਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਸਬੀਹ ਟੁੱਟੇ ਜਾਣੇ, ਪੂਰੀ ਤਸਬੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਸਬੀਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਰਕ ਕਰੋਗਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਛੇੜਦੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਖਨੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਰ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਸਫੈਦ ਭੈਰਵੀ 'ਚ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਡੋਰ ਟੋਲਾ ਉਹ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 27 ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਬਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਗਈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਗਈ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਗਈ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਅਥਰੂ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮਰ ਜਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮਰ ਜਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।
ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੋਹਫੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਰੂ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਦ ਸੁਗਾਤਾਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਬਾਲੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਈਏ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਬਸ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਬਿਲ ਤੇ ਵਕਫਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੁੱਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲ ਤੇ ਕੁੱਲ ਲਹਿਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਟੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਬਸ ਜੀ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲਾ ਗਏ ਹੁਣ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਹਾਂ, ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਹੈਲੋ ਹਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹਿਲ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲੋ ਕਹਿਣ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿਲ ਬਹਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੁਬਾਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਕਬਾਲ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਤੋਹਫਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਾਇਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼, ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਸੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈ। ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਤੇਰਾ ਏ ਮਹੱਲਾ ਸੋਹਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਤੇਰਾ ਏ ਮਹੱਲਾ ਸੋਹਣੀਏ, ਆਪੇ ਬਦਲੇ ਲਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਚੱਲੇ।
ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਖਤ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਿਚਾਏ ਸੀ ਜੋ ਫੋਟੋ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਖਤ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਿਚਾਏ ਸੀ ਜੋ ਫੋਟੋ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਮੰਗਨੀ ਛੱਲਾ ਸੋਹਣੀਏ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਮੰਗਨੀ ਛੱਲਾ ਸੋਹਣੀਏ ਆਪੇ ਬਦਲੇ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਧੂਲਾ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਚਲੇ वाह जी वाह, वाह जी वाह। इकबाल साहब क्या बात है। इकबाल बाली ने जी बहुत अच्छा गाया ਚਾਹੇ ਜਿਸ और ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ये गल हकीकत है जी। ਜੀ महला छड़ आए फिर तुसीं। वाह जी वाह। हुण अजकल लाहौर रह रहे हो। ਲਾਹੌਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ जिस महल्ले है वो छड़ देता है। ਉਹ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸੱਜਣ ਯਾਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਪੁਣ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਦ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰੋ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਬਿਲ ਘੰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਟ ਔਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਰ ਦੋਸਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਜੀ, ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ YouTube ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੀਵਰ ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੇ ਕਮੈਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸੌਂਗ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀਵਰਸ਼ਿਪ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਲਿਸਟ ਤੇ ਬੜੇ ਵੀਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਕ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਥੋੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਚਾਹੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਆ। ਡਿਸਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਇਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਸਲਾਈਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਲਾਈਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਵੱਡਾ ਪੰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਨਕਾਰ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸਭ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਕਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ
ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਬਣ ਜੇ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਤੋਂ ਕੋਲ ਲੰਘੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਲੈ ਜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਚੈਨ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਲੈ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਜੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਕਲਾਮ ਗਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੇ ਫੋਲਣਾ ਏ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਦੱਸੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੇ ਫੋਲਣਾ ਏ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਦੱਸੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਨੱਕ ਨੱਕ ਡੋਬਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਦੱਸੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਭ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਅਬਿਜ਼ ਫੀਲਡ ਪਤਾ ਕੈਸੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਨੁਕਰ ਲੱਗੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਬੰਦੇ ਜਗਾਓ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਈਮਾਨ ਆ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਫਨਕਾਰ ਆਜਜ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਸਕੀਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਫਨਕਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਮਤ ਸੜ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਮਤ ਸੜ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਆਹ ਕੀ ਬਾਤ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਵਸੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਦਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ वली दी निगाह वली में बदलती तकदीर देखी, निगाह वली में वो तसीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो ये भी गल च कोई शक नहीं हैगा। ते मालिक साड़ियां तकदीरां चेंज कर दे, अपनी रहमत के पानी दे नाल साडे गुनाह धो देवे, क्योंकि मालिक की रहमत बड़ी वसी है, बड़ी वसी है, बड़ी वसी है। अल्लाह पाक फरमांदा जिन्हों तुसीं जिंदगी च सजदा करदा वेख लवो ना, उन्होंने उहदे बारे में तुसीं नफी ख्याल नहीं सोचना, शायद मैं तो वो सजदा ही कबूल कर लवां, शायद मैं तो वो। और बड़े ऐसे अपना वकूए हुए ने कि ऐसियां औरतां ने, एक औरत सी जिहड़ी अपना जिहदी फील्ड ठीक नहीं सी हैगी, और वो औरत ने की कीता, रात नूं उहनूं बारिश हो रही सी सर्दियां दे विच, एक कुत्ते दे बच्चे दी चूकण दी आवाज़ आई। वो जिस टाइम गई नाल नाल अपनी दीवार दे, ते उहने देखिया कुत्ता परनाले दे थल्ले बच्चा, ते उहनूं समझ नहीं आ रही बच्चे नूं पानी डिग रिहा उत्तों कि हुण भज्जां किधरों, उहने कोई सर्दी नहीं लगी, इकट्ठा उत्थे हो के चीकी जा रहे। उहने उत्थों चुक्किया बच्चे नूं, उन्हें लिया के अच्छे तरीके से साफ किया है, उन्होंने निगाह किया है, गर्म किया है,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਦੁੱਧ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਪਿਆ ਸਕੀ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਅਮਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੋ। ਕੀ ਬਾਤ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੋ, ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡੋ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ 5 ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सानू भी तौफीक देवे, असीं भी पढ़ने आ। और उस तो बाद अपना रोजे रखा करो, जेड़ा काम अल्लाह पाक ने फर्ज कीते ने ओदा फर्ज अदा करो, एक ना जुल्म ज्यादती ना करो। अल्लाह पाक तुहाडे छोटे मोटे गुनाह इंशाअल्लाह जरूर माफ कर देगा। अफजल शाह साहब तुहाडे लाने आ, तुसां मेरी गुफ्तगू कीती लेकिन मैं गल होर पासे लैके चला गया। ते मैं एक कलाम तुहानू सुना देना। तुसां मैनूं कहा सी कुछ सुनाओ अपनी शायरी चों, ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਸਾਡਾ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੇ ਫੋਲਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫੋਕ ਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾਮ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਔਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਾਸਾ ਨੂੰ ਮੋੜਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਥ ਲਿਖਿਆ ਪਾ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਕੋਡ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਨਾ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। मैं एक आजज या मस्कीन जहा इंसान हाँ। मैं जैसा भी कमा जो भी खवा तो मेरा बर्दाश्त करना, इस करके कि मैं लिखा रही हाँ, लिखना तुम मेरे लफ्ज़ों से गौर करना, लफ्ज़ के बाद घट हो जरूर मैं कमेंट कर देना। और सुर लै दा जो ना वो मैनू माफ़ी आम माफ़ी का ऐलान होना चाहिए, क्योंकि मैनू पता ही नहीं सुर लै माफ होंदे लैन गड्डी और ट्रेन ही चलती है, उन्होंने 7 कतल माफ होंगे ने। इस करके मैनू 7 सुर माफ ने ते वाजा 7 सुरों दे विच ही है। ते कई दोस्तां ने अपना ओनू अपना ला के ना अपना की कहंदे ने कोमल ते नाल जेहड़े तीवर लांदे ने ओ ला के ते ना फिर 12 सुर बनाए ने। खैर चलो जिवें जिवें इहदा दा प्रोजेक्ट गुफ्तगू होएगी ते मैं इह तां सुनाना कि लाहौर विच रह के मेरी इको ही कमाई है, हर जुमेरात में दाता नाम लाई, हर जुमेरात में दाता नाम लाई। लाहौर विच रह के मेरी इको ही कमाई है, हर जुमेरात में दाता नाम लाई, हर जुमेरात में दाता नाम लाइए। कोठियां ते बंगले महल नहीं मैं मंगदा, टुकड़े मैं खावा तेरे दाता मैं नहीं संगदा। कोठियां ते बंगले महल नहीं मैं मंगदा, टुकड़े मैं खावा तेरे दाता मैं नहीं संगदा। इहदे विच हैगी मेरी बड़ी भलाई है, हर जुमेरात में दाता नाम लाई, हर जुमेरात में दाता नाम लाई। लाहौर विच रह के मेरी इको ही कमाई है, हर जुमेरात में दाता नाम लाई, हर जुमेरात में दाता नाम लाइए। दूरों दूरों आउंदे लोकी बन बन टोलियां, सुनदे ने दाता मेरे सब
ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੋਹਣੀ ਦਾਦਾ ਦੀ ਸੁਣਾਈਏ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਨਾਵੇਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇਥੋਂ ਮੰਗਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂਸ ਗਰ ਜੱਟ ਗਿਆ ਰੰਗਿਆ ਓਏ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂਸ ਗਰ ਜੱਟ ਗਿਆ ਰੰਗਿਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦੀ ਕੈਸੀ ਰੰਗਾਈ ਏ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਨਾਵੇਂ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਕਮਾਈ ਏ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਨਾਵੇਂ ਲਈ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਮੈਂ ਦਾਤਾ क्या बात है जट साहब बहुत अच्छे जट साहब मजा आया तुसी ते गा भी सकते हो भाई नहीं जी गाना शुरू कर ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਰੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਰੀ ਐਸਾ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ 20 22 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਈ ਗਏ ਨੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਧੱਕੇ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਕੈਸੀ ਰੰਗਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦਾਦਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸੁਰੀਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਤਾ ਐਸਾ ਰੰਗ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੈਸਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਨਾ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਨਾ ਹਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨਾ ਕੋ ਅਮਲ ਅਮਾਲ ਹੈ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰੇ ਰਸੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦਰੂਦ ਇੱਥੇ ਪੜੋ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਜਜ਼ ਜਿਹਾ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹਾ ਆਜਜ਼ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਾ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਸਾਰੀ ਸੁਣਨ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੀਤ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਂਦੀ ਆ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਤਾਈ ਅੰਤਰਾ ਅਗਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਜਰਾ ਛੋਟੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਸ ਦਿਓ ਹੋ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਪਈ ਏ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਪਈ ਏ ਆਇਆ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਯਸ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਣ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਰ ਮਾਫ ਖਤਾਵਾ ਜ਼ਕੀਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਸਿਸਕੀਆਂ ਹਾੜੇ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਪਈ ਏ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਪਈ ਏ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ
ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਆ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਆ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਏ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਤਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਆ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਆ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਰੋਂਦੀ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਣੇ ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਸਿੰਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਕਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਔਰ ਕਿਊਟ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਐਡੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਐਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਰੋਂਦੀ ਆ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦਰਦ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਛੇੜਨੇ ਅੱਗੇ ਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਂਦੀ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਦੱਸਿਆ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਬਲਕਿ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਇੱਕ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸੁਣਾਣੇ ਗੀਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਗੀਤ ਦਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਉਹ ਦਰਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੰਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹ 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 ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੌਂਗ ਆ ਮੇਰਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ, demand ਔਰ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ 1 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨਾ ਸੱਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੇ ਸੌਂ ਜਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਹਾਰਾ ਗਾਣਾ ਚਲੋ ਇਸ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਲਾ ਭੈਰਵੀ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਲਾ ਇੱਥੋਂ जोड़ा बड़ा अच्छा है हाँ जोड़े का हो टॉपिक है गाने का और लेकिन तू फख्र ना कर मेरा चन माही रब वस दे घर उजाड़ छड़ दे असा मन्निया तू अज कल सोना है रब बने होए नक्श वगाड़ छड़ दे जिवें हिजर तेरे विच तड़पिया मैं वांगू तड़पा छड़ दे हे शाद कौल सियाणिया दा
ਰੱਬ ਚਿੜੀਆਂ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਏ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਛੁੱਟੀ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਈ ਓਏ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਜੜ ਗਏ ਤੇਰੀ ਮੰਨਤ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਥੋਂ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੀ ਮੁੰਦਰੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਨੀ ਯਾਰੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਨੀ ਯਾਰੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀ ਆ। ਮੈਥੋਂ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੀ ਮੁੰਦਰੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਨੀ ਯਾਰੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਨੀ ਯਾਰੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀ ਆ। ਨੀਤੂ ਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਕਾਂਟੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਨੀਤੂ ਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਕਾਂਟੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋੜੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਨੀ ਯਾਰੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਨੀ ਯਾਰੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀ ਆ। ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਵੇਗੀ। ਵੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਨੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਵੇਗੀ। ਵੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਨੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ ਮਰੋੜੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਨੀ ਯਾਰੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਨੀ ਯਾਰੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ? ਆਪਣਾ ਦਰਸ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਾ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਸਾਡਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਗਲਾ ਥੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣ ਦਾ ਨਾ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵਾਜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣ ਦਾ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਹੈ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਥੱਲਾ ਸੁਰ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੈਮਰਾ ਫੜਾ ਆਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਪਰਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਜੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਖੁਫੀਆ ਸ਼ਕਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਬਾਜੋ। ਵਾਹ 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 ਜੀ ਵਾਹ। ਕੀ ਬਾਤ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ।
वाह वाह वाह। वाह रे वाह, क्या बात है, क्या बात है। ਹੁਣ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਕਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੁਣੀਏ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਵਾ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਫਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਦਿਲ ਤੋੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਕਬਾਲ ਪਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਢੋਲਕ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਬਸ ਐਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ? ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਇਕਬਾਲ ਪਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਣਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਕੀ ਪਰੋਣੇ ਵਾਗੇ ਮੁੱਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁੱਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੌਕੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਆ ਉਹ ਤੇ 27 ਦਾ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ ਜੀ, ਮੁੱਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ मजे में तो पारी रखो। पहले का तू पारी पहले का मुक्की शादी परोने वग गए, की शादी परोने वग गए, पहला ही ठीक है गाओ की शादी परोने वग गए, साडे दिल नू पिछू रोग लग गए, की शादी परोने वग गए, साडे दिल नू पिछू रोग लग गए, साडे दिल नू पिछू रोग लग गए। शादी में मान कोई नहीं, बेड़े विच वत
ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਫਨਕਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ ਆ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अफजल शाद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਲਕਮ ਆਖਣਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਫਰੋਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਈ, ਫਨਕਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਦ ऑफिशियल ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਦ ऑफिशियल ਚੈਨਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਫਰੋਣੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਰੋਣੀ और बहुत अच्छी सिंगर, बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली एक शख्सियत मेरे नाल मौजूद ने, जिनका नाम है सितारा नूर। हाँ, सितारा नूर साहबा, आज सानू की सुनाओगे तुसी? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਾਇਕੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਰਾਇਕੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਾਓਗੇ? अच्छा, ये तारा कहने तोड़े भी सी या वैसे गाना गाया? कहते ने टुटता रहता है तो जुड़ता रहता है, तो कोई शक नहीं जी, फनकारा का दिल वाकई ही बड़ा नाजुक जिहा होंदा है, बड़ा नर्वस जिहा होंदा है। कोई माड़ी जी भी आंच आ जाए, खराश आ जाए, ये टुट जाता है तो फिर आपे जुड़ जाता है, क्योंकि फिर जीण लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पैंदा है। चलो खैर, सुनाओ जी, दिल लखा दे करोड़ा जी। ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਦਿੱਲੀ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਆਕੇ ਲੱਗੀ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਈ ਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਦਿੱਲੀ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਈ। हाँ जी, और तुसी कोई अपनी जिंदगी के बारे गलबात करना चाहो, दसना चाहो कि तुसी गाने वाली फील्ड च किवें आ? गाने वाली फील्ड च मेरी शौक है इश्क करने का। पर शौक सी गाने दा सीखी ना लगना तो जी। देखो दोस्तों, मैं एक गल सुन रहा हाँ, मैं अगे शाह साहब ने कहा जी मैंने शौक सी, मैं कहांगा मैनू भी शौक सी, ये भी करने मैंने शौक सी। आखिर कितना कितने कोई ना कोई ते दिल ते चोट पहुंचती है। मैं सुन च गल आई है, लोग कहते नहीं फलाना तो इश्क होया, फिर वो गुलकार बन गया, फिर वो गान लग गया। ये लड़कियां ना भी कोई ऐसा ही होंदा है कि या कोई डिफरेंट होंदा है? नहीं जी, मैनू ते बस आवाज़ नहीं लगना और मैडम नूरजा ने कहा, बस मैडम नूरजा की ऐसी लगन है कि वो एक बार सुन लेना बंदा गाना मैडम जा, तो फिर सारी जिंदगी बंदा उन्हें छड़दा नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे मैडम जी, बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा शख्सियत सर। और बिल्कुल दोस्तों, गौर ना सुनो तो फिर बंदा पिछा जान जोगा दिंदा, जिहड़ा मैडम सुन लेंदा, इस गल कोई शक नहीं हैगा।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੇਟ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਲੇਟ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਲੇਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡ ਕਿਵੇਂ ਆਇਓ, ਕਿਸੇ ਲੇਟ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਸੀ। ਲੋਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਸਮਾਇਆ, ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ, ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਾਬਰ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਬਲਕਿ 200% ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ 200% ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਗਨ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਵਲੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਦ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਦੇ? ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਖਲਾਕ ਅੱਛਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਰੋ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਖਲਾਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਬਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਖਿਆਲ ਪੈਗਾਮ ਜੀ, ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਸਾਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਨਿਕ ਰੱਖੋ, ਆਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਮਾੜਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਇਤਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਰਸਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਲੋਕ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਗ ਜੂੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਦ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜਗ ਜੂੰਦਿਆਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸਭ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਦ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਸਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੇਗਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਦ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਦ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਸਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੋ ਪਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਵਾਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਬੇ ਹਸੀਅਤ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਆਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ